اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی زمانہ تھا، مطلب چند سال پہلے، کہ ہم نے جو یہ این جی او بنا رکھی ہے لوگوں کی تعلیم اور صحت کے لیے، اس کا نام ہے ہیلتھ ایجوکیشن اینڈ لٹریسی پروگرام۔ تو اس میں ہر میٹنگ کے لیے قرآن کریم فرقان حمید سے جو میں خود سلیکٹ کرتا تھا تلاوت کے لیے آیات کریمہ، وہ آیات لیتے تھے تو پھر وہ میں خود کہتا تھا کہ جی یہ حصہ قرآن کریم کا آپ پڑھیں میٹنگ جب شروع کرتے، اور اس کو پھر اس کا ترجمہ بھی میں پڑھواتا تھا یا خود کرتا تھا تو پڑھتا تھا۔ آج ابھی جب بڑے عرصے کے بعد آج شروع کر رہے ہیں، لمبے چوڑے عرصے کے تعطل کے بعد، تو لڑکا جو یہ ویڈیو میکر ہے اس نے مجھے یاد کروایا کہ یہ رجب المرجب کا اسلامی مہینہ جو ہے رجب کا شروع ہو گیا ہے۔ تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ آئندہ بھی ہم جس طرح ہیلپ میں اسلامی مہینے کے اعتبار سے کرتے تھے شرک پور شریف میں بیٹھ کے، تو میٹنگ کرتے تھے تو اس میں تلاوت کلام پاک اس حصے کی کرتے تھے جو اس اسلامی مہینے کے اعتبار سے جو منسلک یا متعلقہ ہوتا تھا۔ تو آج ہم رجب کے مہینے کے اعتبار سے تھوڑا سا جو عام فہم ہے اس کی بات کرتے ہیں، تفصیل کسی وقت پھر کریں گے کہ یہ آج کل چونکہ ہمارا ہے ویلفیئر کا سسٹم، تو ہم زکوٰۃ کے سسٹم میں تھوڑی بہت کرتے ہیں کہ ڈونیشن جو لوگ دیتے ہیں وہ زکوٰۃ میں سے دیتے ہیں، اور زکوٰۃ جو ہے یہ رجب میں دی جاتی ہے۔ اگرچہ اب رواج یہ ہو گیا ہے کہ رجب کی بجائے لوگ رمضان شریف میں دینے لگے ہیں۔ اب حالانکہ سارے سال میں دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ کی رقم تو فکس ہے 2.5%، وہ آپ نے جتنی بن جائے چاہے وہ ایک وقت میں دے دیں، چاہے آپ تھوڑی تھوڑی کر کے دے دیں، قسطوں میں دے دیں، لیکن دینی ضروری ہے اس سال کے اندر۔ تو رجب کے مہینے میں لوگ دیتے ہیں، دینا چاہیے، لیکن رمضان شریف کے مہینے میں اب یہ روٹین ہو گئی ہے۔ ہم بھی چونکہ لوگوں سے استدعا کرتے ہیں، تو میں اکثر یہ دوستوں سے کہتا ہوں جو ہمارے ڈونرز ہیں، جو ہماری این جی او کو پیسے دیتے ہیں، ان کی پیسوں ہی سے یہ چل رہی ہے، چونکہ ہمارا پروگرام یہ ہے، نعرہ یہ ہے کہ علاقے کا کوئی بچہ بچی ان پڑھ نہیں رہے گا اور کوئی بچہ بچی بے ہنر نہیں رہے گا۔ صرف ڈگریاں نہیں لیے پھریں گے بلکہ وہ کمائی کرنے لگیں گے۔ ان کو ہم شروع سے ہی اس قابل کر دیں گے، بچیاں ہوں چاہے بچے ہوں، کہ وہ کوئی نہ کوئی ہنر سیکھ کے تو وہ کام کرنے لگیں گے، چاہے وہ کمپیوٹر کی کلاس ہو، چاہے ایمیزون کلاس ہو، چاہے کچھ ہو، کوئی نہ کوئی کام انہوں نے ضرور کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت ڈالے گا۔ اور یہ دوستوں سے میں اکثر کہتا ہوں کہ یار تسی زکوٰۃ تے کڈنی ہے، دینی ہے، ضرور دینی پائے گی، نہ دینی
ਇਹ ਕਾਬਲੇ ਪੁਰਸਸ਼ ਹੈ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਜ਼ਕਾਤ ਤੁਸੀਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲਸ਼ਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਇਸ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਕਾਤ ਪਹਿਲੇ ਖਲੀਫਾ ਸਨ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਦ ਇੱਕ ਕਬਾਇਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਪਨੇ ਲਸ਼ਕਰਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜ਼ਕਾਤ ਤੇ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਜ਼ਕਾਤ ਤੇ ਯਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਦਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਸ਼ਾਗਲ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਫਰਾਹਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो मेहरबानी करो, ज़रूर करो। तो इस महीने के एतबार नाल मैं अपने ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈਲਪ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਔਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਏਗਾ। ਅਸਲ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ, ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਬੰਦਾ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਾਰਸਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਾਣਾ ਫਰੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਾਬੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਗਿਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੋ। ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਅਗਲੇ ਜਾਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਂ ਬਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਲਿਆਏ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਵੀ ਤਫਸੀਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, बच्चों, मैं तो ईमान ना कंब जाना, लर्जा तारी हो जाता है मेरे जिस्म पर, ये सोच के कि यार असी की कुछ करने हैं। असी ये कुरान करीम सच्ची किताब है, ये कुरान हकीम अल्लाह दी ये किताब है, तो वही है आसमाना तो उतरी, अल्लाह ने उतारी है, ये पाक परवरदिगार के अहकामात ने और ये सच्चे ने और एक हो के रहने ने, और वो जो कुछ लिखे है हक के बद सच्चे, और वो जो कुछ मैं पढ़ना भी जो दुनिया च कर गया भी जड़ा ये वे कि जी वो पैसे गिन गिन रखते हैं कि घट तो नहीं हो गया, वो ज़कात नाल ते खैरात नाल ते वधदे ने पैसे, सवाल ही पैदा नहीं हुंदा घटन। अल्लाह ताला दा फरमान है बेशुमार जगह ते, और तुसीं वो देखो 750 अगर मैं गलत नहीं थे दफ़ा कुरान करीम में आया कि जी नमाज कायम करो, यानी कायम करो नमाज और ज़कात अदा करो। सॉरी, कुरान करीम में 750 मरतबा है, तो भाई मरण तो पहले ही कर लेना चाहिए कुछ। मेरे डोनर्स ने क्या भाजी है
ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਲਾਓ। ਅਸੀਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵੀ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵੀ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਮਰੇ ਨੇ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਪੇਸ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂਰੀ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਨਾਲ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ, that is the best building in the whole of the area। ਔਰ ਸਾਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਫਸਰਾਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਡੋਨਰ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਬਣਵਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਮੁਹਤਾਤ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਉਸੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅਮਲਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਡੋਨਰਸ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ। ਬਿੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਬਣਾਉਣੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਰੇਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਦਵਾਉਣਾ, ਮੰਗਵਾਉਣਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਾਤਹਿਤ ਅਮਲਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਹੱਥ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਕਈ ਦਰੁਸਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੰਨ ਜਾਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਾਂ ਜੋ ਭੇਜਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲੀ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਕਫਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸਾਂ ਪਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅੱਲਾ ਕੋਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਫਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਯਾਰ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਮਾਇਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਆਓ ਅੱਜ ਅਹਿਦ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹੀ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਆਮਨਾ ਵਸਦਕਨਾ ਵਮਾ ਲੈਨਾ ਇਲਾ ਬਲਾ